બુધન થિયેટર જે અમારું નાટ્ય ગ્રુપ છે, એ નામ જે બુધન છે એ એક વ્યક્તિના નામ ઉપરથી પડેલું છે. અને આ બિલકુલ રણજીત જેવો બટકો એકદમ, અને આવો ચહેરો, એ ફોટોગ્રાફ જોજો એમ. અને એને પોલીસોએ મારી નાખેલો 1998માં જેલમાં. તો પોલીસોએ કીધું કે ભાઈ આને આત્મહત્યા કરી. પછી મહાશ્વેતા દેવી, તમે બધા જાણો જ છો, એમને કેસ કર્યો કે ના, આત્મહત્યા નથી, હત્યા છે. એટલે એ કેસ 1998થી અત્યાર સુધી 2023 સુધી ચાલતો હતો. કેટલા વર્ષ? 25 વર્ષ. 25 વર્ષને 10 દિવસ પછી ત્યાંની કલકત્તાની જે સેશન કોર્ટ છે, એ સેશન કોર્ટે આ માન્યું કે આ વ્યક્તિનું આત્મહત્યા કરીને નહોતો મળ્યો, એને એકચ્યુઅલી બહુ ભયંકર રીતે મારી નાખ્યો. અને આત્મહત્યાનો તો ખાલી નાટક કરવા, એને લાશને લટકાવી દીધી હતી. એટલે એમાં જે પોલીસ ઓફિસર હતો એને હવે સજા થઈ છે 8 વર્ષ. તો એ 25 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો છે. કેટલા? 25 વર્ષ. બુધનના મર્યા પછી અમે લોકો જે નાટક કર્યા, બુધનની હત્યાને અમે લોકો જીવિત રાખી 25 વર્ષ, પણ આપણે ભૂલવા ના દીધો. એ વાત આપણે આજે કરવાની છે. खेल 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 में खेल साथी बुधन थिएटर को 25 साल हो गए हैं, और इन 25 सालों में बुधन थिएटर ने तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा नाटक किए हैं और उसके हजारों से ज़्यादा शो किए हैं पूरे देश में. इन नाटकों का विषय है वो विषय ज़्यादातर घुमंतों और विमुक्त जनजातीय जो है उनके मुद्दों को लेकर के रहा है. डीएनटी मूवमेंट जो है उसमें एक जो कल्चरल प्रोटेस्ट, जो कल्चरल फ्रंट है, वो बुधन थिएटर ने बहुत अच्छी तरीके से 25 साल में उस मोर्चे को संभाला है. लेकिन 25 साल के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद और बहुत ज़्यादा कल्चरल लीडर्स की हमें ज़रूरत है, जिससे कि देश के अलग अलग कोने में हम इसी तरह के कल्चरल मूवमेंट जो है डिनोटिफाइड एंड नोमेडिक ट्राइब्स के जो संवैधानिक अधिकार है या संवैधानिक जो गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, उसके लिए बहुत सारे कल्चरल लीडर की भी, जैसे पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत होती है, वैसे कल्चरल लीडर्स की भी हमें बहुत ज़रूरत है. और इसी विचार को आगे ले जाते हुए हमने महिसागर जो है गुजरात में, वहाँ से हमने शुरुआत की. और वहाँ पर नट कम्युनिटी जो है, नट कम्युनिटी के जो यूथ है और जो स्नेक चार्मर कम्युनिटी है, जो सांपों का मजमा करके अपना गुजारा करते हैं. अब सांप का मजमा वो नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के तहत वो क्राइम है, गुनाह है, बैन है. और पूरी कम्युनिटी जो है वो बैगिंग करती है, भीख मांगकर अपना गुजारा करने की करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वो सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन अभी अनडिग्निफाइड तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है. तो इस तरह के यूथ के साथ हमने थिएटर करने की शुरुआत की. આપણી પાસે જે કુદરતી કલા આપી અને આપણા જે પરંપરા વડવાઓએ જે કલા આપી, એ કલાનો ઉપયોગ આપણે આ સમાજને, જે સરકારને જાગૃત કરવા માટે કેમ ના કરીએ, જે બુધન થિયેટરે કર્યું. બુધન થિયેટર એની 10 માણસ કરશે, કેટલી 20 વર્ષથી કરી રહી. આ છોકરો ક્યારે કરશે, આ ભાઈ ક્યારે કરશે, પેલો ભાઈ ક્યારે કરશે, પેલો ભાઈ ક્યારે કરશે. એટલે જરૂર કલા કાકા એ પડી આપણે કે હવે બુધન થિયેટરને તમારે વધાવવું પડે, તમારે બીજે લઈ જવું પડે અને તમારે બીજા કલાકારો पैदा करवा पड़े. प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हम लोगों ने तुरंत ही एक सर्वे का प्लान किया, जिसमें अहमदाबाद के छारानगर में और कोठंबा में मदारी समुदाय में और खानपुर में नट समुदाय में ये सर्वे शुरू किया गया. उसके बाद हम लोगों ने महिसागर डिस्ट्रिक्ट के कोठंबा और खानपुर गाँव में, जहाँ खानपुर में नट समुदाय रहता है और कोठंबा में मदारी समुदाय, यहाँ हम लोगों ने घर लाइब्रेरी शुरू किया.
પિક્ચરથી વિમુખ જાતિ અમે માંગીને ખાઈએ છીએ, ખેતીની, નોકરી નહીં, ધંધો નહીં, કોઈ વસ્તુ નથી. ખેલ કરીએ ને ધર્મનો કપડો પાથરીએ, આપે એનો ભલો નહીં આલે એનો ભલો, કોઈ ટિકિટ બિકિટ નહીં. એ પ્રમાણે અમે જીવીએ છીએ. અમારું અહીંથી 15 ઘરની વસ્તી, અમે 15 ઘરની વસ્તી માગી ખાવાનો ધંધો કર્યો, કોઈ બગાડવાનો ધંધો કર્યો, મહેનત મજૂરી કરી. આવી રીતે કરીને અમારું પેટનું ભરણ પોષણ કરવું છે. અમારા કલાકાર દૂર બાંધની કલા છે. દૂર બાંધીને દૂર પર ચાલવાનું, દૂર પર થાળી મૂકવાની અને બે પગથી ચાલવાનું. હજી કરે છે છોકરો? આમ ત્યાં ચાલે છે. घर लाइब्रेरी शुरू होने के बाद हम लोग सोचा कि इनके जो युवा हैं, युवा और युवतियाँ, तो उनके साथ हम लोग थिएटर वर्कशॉप कर कर उनकी एक लीडरशिप कैसे तैयार करें। जैसे कि हम लोगों ने छारानगर में रहकर बुदन थिएटर में जिन युवाओं को तैयार किया है, वैसे ही हम लोगों ने सोचा कि उनके युवा और युवतियों के साथ हम लोगों ने एक थिएटर वर्कशॉप करके उनकी लीडरशिप तैयार करें। तो इसी को लेकर हम लोगों ने आदिवासी तेजगढ़ एकेडमी में इनको बुलाया और वहाँ इनको थिएटर की ट्रेनिंग दी ताकि इनकी लीडरशिप डेवलप हो। કે આ આખી સંસ્થા વિચરતી અને વિમુખ જનજાતિઓને સમર્પિત છે. બોધન થિયેટર છારાનગરની અંદર નાટક કરીને ભારતના પ્રધાનમંત્રી સુધી પહોંચ્યા. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમારે તમારા પોતાના હક અને અધિકાર માટે લડવું હોય તો તમારી પાસે જે છે એના થ્રુ તમારે લડવું પડે. અને આપણા બધા પાસે એક સદનસીબે એક વસ્તુ છે અને એ છે આપણી કલા, વાણી, શબ્દો, વાજિંત્રો. આ આપણી પાસે છે કે જે દિવસે નટ લોકો પોતાના ખેલ જે તમે પેટ રોજગાર માટે કરો છો એના સિવાય જ્યારે તમે પોતાના સમાજ માટે તમારી કલાનો ઉપયોગ કરશો, આખી દુનિયા તમને જોવા માટે આવશે ગલા કાકા. કારણ કે તમે સાચો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો કલાનો. પેટ માટે તો બધા કરે છે, ન્યાય માટે કોઈ કરે છે કલાનો ઉપયોગ? કોઈ નથી કરતું. આપણે ન્યાય માટે કરવાનું છે. આપણી પાસે લડવા માટે માત્ર એક જ વસ્તુ છે, એ છે કલા. અને એ કલાનો ઉપયોગ જેવી રીતે બોધન થિયેટરે કર્યો એ તમારે કરવાનો છે. શબ્દો સાથે રમવાનું છે તમારે, બરાબર? मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। શ્વાસ અને શરીર એની વચ્ચે તમારો તાલમેલ ના હોય તો તમે થાકી જાઓ. લાકડી ઉપાડવાની અને આવીને વર્કશોપમાં સાહેબ અમે જે શીખ્યો છે, જે અમારે નાગ નાગિનનો ખેલ લોકો છીનવી લીધો અને લોકડાઉનની ઘટનાઓમાં કેવી રીતે અમે ગુજાર્યા દિવસ એ પણ શીખવામાં આવ્યો. અને જે અમારા જંબુઘોડામાં મદારી મહિલાને મારી નાખી હતી બળાત્કાર કરીને, એની પણ અમે એક નાટક શરૂ ઊભી કરી છીએ, શીખવાડી છે અમને બધા મળીને, તો અમે શીખી છે. નાટક એટલે શું, નાટક કેવી રીતે કરવું અને આપણા સમાજના વિષયોને લઈને એક અદ્ભુત નાટક તૈયાર કાલ સાંજ સુધી આપણે કરવાનું.
તો આપણી પાસે હોતા નથી. આપણી પાસે પૈસા ના હોય તો આપણે કયા પ્રકારનું નાટક કરવું? ગરીબોનું નાટક કરવું. હા, કયું નાટક કરવું પડે? પુઅર થિયેટર કહેવાય, પુઅર થિયેટર. નાટક જે છે એના માટે બે વસ્તુની જરૂર છે, શરીર અને અવાજ. તમારી પાસે શરીર હોય તો જ તમે નાટક કરી શકો. શરીર વગર નાટક કરી શકો? અવાજ વગર, અચ્છા અવાજ વગર બી નાટક કરી શકો, બોલ્યા વગર પણ નાટક, પણ શરીર વગર નાટક થાય? मुझे सुनोगे तो दहल जाओगे, बोलो. દરેક ભાઈઓ તથા બહેનો જોવા માટે પધારજો. ચૂનચૂન માજરી બકાડોડીનો ખેલ છે, નવા નવા ખેલ, નવી નવી રમત. તો તમારા ગામની અંદર આવ્યા છે લઈને તો જોવા માટે પધારજો. એવું પહેલે તો એવું લાગ્યું તો નાટક ચાલુ કરતા સાહેબ અમને શીખવાડતા તો સાહેબ અમે ગીચગીચાઈ જતા હતા કે આ બોલીશું, આગળ જઈને અમે ભૂલી જતા હતા. ભણેલા નથી, અમે ગણેલા નથી, કેમ કે અમે તો અભણ. ભણેલા હતા તો વાંચીને લખી લઈએ તો અંદર વાંચીને બી બોલી શકીએ, કેમ કે સાહેબ અમને તો એકડો કેવી રીતે પડાય એ પણ આવડતો નથી. તો સાહેબ અમે જેવી રીતને સાહેબ અમને શીખવાડ્યા છે એ વારે ઘડિયા બોલાયા કરીએ, રાત દિવસ મહેનત કરી સાહેબ, અને એટલું બધું અમને કોશિશ કરી. આ નાટક અમારું ઊભું કરવાનું છે. સરકારના કાન ખુલ્લા હોવા જોઈએ. સરકારની આ વાત સરકારને કાનમાં જતી નથી. આ વાત તો સરકાર કાન ખોલીને સાંભળી લેજો કે આ મદારી 40 જાતિ છે. આ મદારી જાતિનું પાછો અમારો સન્માન આપો, અધિકાર આપો અમને પાછો. આ કાળો સાપ છે, આ નાગ નાગિનનો જોડો છે. આ કાળો સાપ કડી જાય તો માણસ મરી જાય. આ હાફ છીનવી લીધો એના વિશે મારા છોકરા ગરગરના થઈ ગયા, અમે ગરગરના થઈ ગયા. અમને કોઈ નોકરી નથી હાલતો, કોઈ કામ નથી હાલતો, કોઈ ધંધો નથી હાલતો. શું કરીને ખાવાનો? જે અમારો કામ હતો, જે અમારો ધંધો હતો એ તો સરકાર લઈ લીધો, અને હવે અમારા પાસે કામ નથી, ધંધો નથી. અમે શું કરીને જીવીએ? એ सरकार हमने जीवन जीवવાનો रास्ता बतावे। जो मदारी समाज है, जो गुजरात के महिसागर डिस्ट्रिक्ट के कोठंबा गांव में रह रहे हैं, इनके साथ हम लोगों ने अभी तक 2 थिएटर वर्कशॉप किए, जो गुजरात के जो आदिवासी अकादमी है तेजगढ़ में स्थित, तो वहाँ हम लोगों ने रेसिडेंटल वर्कशॉप किए, जिसमें इनको हम लोगों ने थिएटर की ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये कलाकार तो है, ये परंपरागत कलाकार है, लेकिन इनको थिएटर में कन्वर्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि एक वर्कशॉप को डिज़ाइन किया, पूरा 1 दिन तक चर्चा की, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ मुद्दे निकाले और उस मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया। મારી એ ભાવના છે કે આ અમારી નાટક સરકાર સુધી, કેન્દ્ર સુધી પહોંચે અને અમને ન્યાય મળવો જોઈએ. અમે 25 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ, પણ સરકાર અમારું કોઈ સાંભળતી નથી. તો આ નાટક સ્વરૂપે જાય અમારા મુદ્દા છે એ સરકાર સુધી પહોંચે ને સરકાર એના માટે અમને ન્યાય આપે. પછી ન્યાય ના મળે તો એ પછી સરકાર બેરી કહેવાય અને આંખથી આંધળી કહેવાય. विशाल का जो विशाल ने बोला नाटक करो जा हम प्रभात काका ने बार बोला नाटक करवा જવાનું की નાટક કરવા જવાનું અને પણ યાર બરાબર આગમાં યાર એક બાજુ વગાડવા જવાનું, જેટલી વાતની પરેશાની હવે કઈ રીતે કરવાનું યાર? મારે એક કામ હોય તો ઠીક વાત है, પણ કેટલી જાતની પરેશાની. એક તો પૈસા નહીં વેખલા પડે, પૈસા ઘેર ના હોય. હવે એક બાજુ સીઝન આવે તો 25 રૂપિયા મળે એમ કરીને આપણે કરેલા હોય ને ગમે તે દોડધામ બિલ્ડિંગ વાળા કાને જવું પડે, સ્પીકર વાળા કાને જવું પડે ને એમાં તાત્કાલિક નાટક કરવા જવાનું તો ચીચમ કરવાનું કે આજનો દિન તૈયાર થયા 300 હાજે. હા બાબુર હા તો 300 હોય, પણ 300 માં મારે જેટલા ઘડી જેટલું કામ ખોટી થાય કે અમારા રોજની અમારી 10-11 જણાની ટીમ છે સાહેબ. એ નાટક કરવા ગામડામાં ફરતી હોય.
અત્યાર સુધી તો અમારે 25 ગામડા થયા હશે. ત્યાં અમે ખેલ કરતા હતા ને ત્યાં પણ કર્યા છે. ખાનપુરથી આજુબાજુ 10 કિલોમીટર, 15 કિલોમીટર, 20 કિલોમીટર લુણાવાડા સુધી, લુણાવાડાથી આ બાજુ બધે નાટકો કર્યા. કુણોભાઈ કોમો હા કુણોભાઈ અરે નથી એ સાહેબ તમારો ગોમો કે આ દર વર્ષે આવો હે ને હા તો તું આવો અટ્ટો કટ્ટો થઈને તને શરમ નથી આવતી માંગવાનું કામ કરે કઈ કામ ધંધો કર અરે આ ગમે ચોરી બોરી થાય ગમે તે દતિક થાય તો કની જવાબદારી યાર હવે નટનો ખેલ આવ્યો અલા ખેલ તો કેવો કે મરવા પડવાનો લાગ્યો ખેલ અલા જુઓ ને ભાઈ આપણા ખેલની અંદર નથી જાદુ નથી મંતર કે હું તો બચપનથી કરું છું. હું તો ભણેલો પણ નથી. નાટક જે અમારા વડીલો કરતા હતા એની પાછળ જતો હતો એટલે બધું શીખેલું છે. દરેક નાટક તારે મને ફાવે છે. હું તો નાટક હમણાં કોઈ તો કરું. દરેક દોર પર ચાલવાનું, વાંસ પર ચાલવાનું, બેડું લઈને ચાલવાનું, થાળી પર પગ મેલીને ચાલવાનું, રિંગમાં પગ નાખીને ચાલવાનું, ગોળા ખેલ કરવાનું, નીચેનો ખેલ, ઉપરનો ખેલ, બધું જ મને ફાવે છે. પણ મારા છોકરાનું પૂછો તો કશું ના ફાવે. ये यूथ अभी अपना इनका जो गांव है कोठम्बा के आसपास के जो 30 जो गांव हैं वहाँ जाकर इन्होंने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है. यानी रोज़ के 3 परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं. ये वही लोग हैं जहाँ जिन गाँव में कभी ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे, यानी भीख मांगने जाते थे, लेकिन आज ये वही गाँव में जा रहे हैं और ये नाटक कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है मदारी है जात के, लेकिन हम लोग कोई गुनहगार नहीं, हम लोग कलाकार हैं. આ નાટક છે અમારા જોવાનો એટલે પૈસા નહીં મફતથી જોવાનો 11 જણા 11 મિનિટનો પ્રોગ્રામ કરવાનો પછી કહેતા નહીં કે અમે જોયો નહીં ચાલો આ અમારો પ્રોગ્રામ હવે ચાલુ થાય છે કોઈ નાના મોટા જોયે ને જાણ્યા વગર રહેતા નહીં તમારી વસ્તીમાં નાક નાખીને લાયા વાદારીનો ખેલ આવ્યો અમે ગામડે ગામડે ખેલ કરીને ઘરાગીમાં ધંધો કરીએ, કામ કરીએ છીએ. 10 પાસ સુધી ભણાય, એક વખત ફેલ થાય તો પાછી પરીક્ષામાં પાસ થઈ. 10મું પાસ કરીને 11માં આવ્યો ત્યારે મારા પપ્પા ઓફ થઈ ગયા સાહેબ. પછી બધું ઘરનું બધું મારા માથે પડ્યું. મારા ભાઈ બહેન છે પણ મારાથી નાના છે એટલે કોઈ કશું કંઈ કામ કરી શકે એવું નથી એટલે બધું ઘરનું મારા માથે આવ્યું એટલે મેં ભણવાનું મૂકી દીધું. ગામડે ગામડે ખેલ કરીએ, લગ્ન બારાતમાં જઈએ ઢોલ વગાડવા માટે. આ સિઝન તો 12 માસ નથી રહેતી ને એટલે તો ખાલી 2 મહિના સિઝન. આ ચૈત્રના 4-5મો મહિનો. કશું જ નહીં, અત્યારે તો ઘરે જ છીએ. પહેલા વાજિંત્રના ધંધા ચાલતા હતા પણ હવે વાજિંત્ર ઢોલકા વગાડવાનું બંધ થઈ ગયું. ચલે બંધ કરાવ માની રાખ્યું છે હું ચાલુ છે અરે સાહેબ જાતના છે મદારી અને સાપનો ખેલ કરીએ છે મારે પાપી પેટ માટે તે બધા પાઈથી પૈસા વગડવાના હોય અરે સાહેબ પૈસા નથી ઉઘરાવતા અમારે કલાથી ખુશ થઈને લોકો રૂપિયા 5 રૂપિયા જે સાહેબ આપે છે એ જ લઈએ છીએ અમે અરે સાહેબ અમે લોકોને ઉલ્લુ નથી બનાવતા ઉલ્લુ તમને સરકાર બનાવ્યા છીએ અમારા સાપ છીનવી લીધા અમને રસ્તા પર લાવી દીધા સાપનો ખેલ હતો એ બંધ કરી દીધો એટલે અમારે એ ખેલને કરવા માટે બહુ જ કઠિન કામ કરવો પડ્યો મારા પૂર્વજો હતા એ લોકો અમારા ખેલ કરતા હતા અમે લોકો અમારો તો બાપ દાદાનો ધંધો એ જ અમને તો ખબર નથી હતી બધા સાપે સરકારે આ પોસ્ટર વાળા એ લોકો બંધ કરાવી દીધેલા એના સિવાય તમે શું કરો? એના સિવાય તો પછી આ બીજા દાઢી મજૂરી જઈએ એ જ સાહેબ લોકોના ખેતરમાં કોઈકને વાઢવા જઈએ ગમે તે કામ માટે 100 રૂપિયા રોજ મળે ખાવાનું હાલે મારા પપ્પાના જીવતે હું નાટક કરવા જો જ નથી પણ જ્યારથી મારા પપ્પા ઓફ થઈ ગયા પછી બધું મારા ગામડા મારા ભાગ
એટલે ગામડામાં જે શીખ્યો દાદા હંગાતે કાકા હંગાતે કેવી રીતે બીજાના ભેગું હવે બીજા ભેગું જે લોકો એ જ સીધી રીતે કર એ પેલું કર એમ કરી કરતે કરતે હું રમવાનું આ બધું દોરડા પર ચાલવાનું બધું શીખ્યો મારી જાતે છે. અત્યારે હું બી ખેલ કરું જ છું. હું જાતે રમત પણ કરું છું. જ્યારે રમત કરું તેવા મને ડર હોય જો ઉપરથી હું પડી જવાય, મારો હાથ પગ તૂટી જાય મારા ઘેર. એ ખેલ જ્યારે આવે તો થોડો દિલમાં ડર પણ હોય, થોડો જુસ્સા બી હોય. હું નટ છું, નટ ખેલ કરું છું અને થોડું જનૂન બી હોય, થોડો ડર પણ હોય પડી ગયો તો વાગી જશે. જે અમે ખેલ કરીએ સાહેબ એ અમે પૈસા દાણા એ ઉભરાવવા માટે અમે ખેલ કરીએ સાહેબ. નાટકમાં સાહેબ કે કેવું લક્ષણ સાહેબે વાત કરી દીધી દાડા કે આપણે હક માટે લડવાનું છે. હક એટલે સર અમારી જે અમારી જાતિ જે વિચરતી જાતિ અમારી સર એને કોઈ જાતની સહાય નથી મળતી. જ્યાં સુધી હક નહીં મળે સાહેબ ત્યાં સુધી નાટક કર્યા જ રાખવાનું છે. અરે સાહેબ બાપ દાદાથી અમે ગામડે ગામડે ખેલ કરીએ. અમારા બાપ દાદાએ આથી નથી ચોરી નથી કરી સાહેબ, અને અમે નટ લોકો અત્યારે ચોરી કરીએ. પોલીસ તું છે કે હું છું? ચકાસણી તારે કરવાની છે કે મારે કરવાની છે? નાટકમાં શું છે કે એમનો પરંપરાથી ધંધો છે અને વર્ષોથી નટ લોકો આ એરિયાની અંદર ગામડે ગામડે ફરીને આ ખેલ કરે છે અને ગામડાના લોકો એમને ઘરે ઘરેથી અનાજ આપે છે અને એમનું ગુજરાત ભરણ પોષણથી ચલાવે છે. જેમ કે ભટકતી નાતી છે, એમનો કોઈ જમીન કે બીજી માલ મિલકત એમના પાસે કાંઈ નથી. અને અમુક સમયે એમને શું છે કે આ લોકો ખોટી રીતે પરેશાન પણ કરે છે. અમે ગામડે ગામડે રખડીએ છીએ તો અમારા ઉપર છોકરાઓનો ઈરોપ મૂકે છે, અમારા ઉપર ખોટી ખોટી અલફતો મૂકે છે, અમને ખોટી ખોટી પણ ગાળો બી પણ આપે છે. અત્યારે અમે બાવા બનીને અમે ગામડે જઈએ છીએ તો લોકો કેટલી બધી સમાજના લોકો ફરે છે, તો કોઈ બી ચોરી થાય ગમે તે થાય તો અમારા મદારી ઉપર જ આવે છે. ક્યાં જાય છે? અરે સાહેબ અમે તો જાતના મદારી છીએ બાપુ, અમે તો ભીખ માંગીને થઈએ છીએ સાહેબ, અમે તો ગરીબ મદારી છીએ સાહેબ. અરે સાહેબ અમારી સાથે આવો ના કરો સાહેબ. સાહેબ અમારી સાથે આવો ના કરો. અરે અમે જાતના મદારી છીએ, એ ગુનો છે અમારો. અરે અમે ભીખ માંગીને થઈએ એ ગુનો છે. અરે આવા ગંદા ગંદા લોકો અમારી સાથે ગંદી ગંદી મજાક કરે. આજે તો એનર્જી વધી છે, આજે તો જાણે કે ખુલીને બધો કહીએ, કોઈ શરમ નથી, કોઈ ગભરાવટ નથી. આજે દિલ ખોલીને બધો નાટક કર્યો. અમારે જમીન નથી, અમારે ખેતી નથી, અમને કોઈ સરકાર તરફથી લાભ મળતો નથી. બધી જાતિનો વિકાસ થાય છે પણ મદારી જાતિનો કેમ વિકાસ નથી થતો? અમે કઈ માણસ નથી? આપણા બાળકો પણ હવે મરી જાય, લોકોના ઘરમાં કામ કરવા જાય તો લોકો એમ કે આઈ મદારણ કરવાને લઈ અને બહાર કાઢી મૂકો, અનપઢ છે પણ ઘરમાં નહીં આવે. અમારા આગ છીનવી લીધા, અમારા સાપ છીનવી લીધા, એટલે અમે પાપી પેટ માટે આ નકલી સાપથી અમારા પેટનો ગુજારિશ કરીએ. સાહેબ અમારા બાપ દાદાઓ ભેડિયા લોકો સાપનો ખેલ કરતા હતા અને અમારા છોકરાઓ પણ સાપનો ખેલ કરતા. ક્યારે ટોળામાંથી બિચ્છુ પાડે તો ક્યારે મોટો અજગર પકડીને એનો ખેલ કરે. સરકારે અમારા આ બધા બંધ કરાવી દીધા અને અમને રસ્તા પર લાવી દીધા છે. લોકોને ડાયરેક્ટ બતાવીએ તો કોઈને ખબર સમજણ ના પડે, નાટક દ્વારા બતાવીએ તો સમજણ પડે. જેના પાણ જઈએ કોઈ એવું કહેતું નથી કે ભાઈ તમારું નાટક ખરાબ છે, સારું હોય એવું જ કહે છે ને અમે નાટક કરીએ છીએ. આ અમારી ગરીબી દૂર થાય એના માટે જ કરીએ. અમારા બાલ બચ્ચાઓને ગામડે ગામડે ભટકાવવું ના પડે એના માટે જ અમે આ નાટક કરીએ છીએ. પણ અમે એક તો ગરીબ માણસ, અમારા રોજ જે ધંધો કરીએ તો 100 જે બાલ બચ્ચા ખાય એવું વાતાવરણ છે. વધતામાં જે આ નાટક કરવાથી અમને પરેશાની પણ થાય છે. કેવી પરેશાની કે અમારે ધંધે જવાનું હોય અને પછી એવામાં નાટક કરવાનું હોય પણ હંગાતે આવી જાય તો અમારે તો ધંધે જવું કે નાટકે જવું. હવે તો નાટક કરવાનું આવે એટલે નાટક કરવા જવું પડે, ધંધો છોડી દેવો પડે.
જે દિવસ નાટક કરવા જઈએ તે દિવસ તો પછી અમારે ઘેર ચૂલો કઈ રીતે હળગાવવાનું એવું થાય. જ્યારનું નાટક લાયા તારના ઝઘડા જ ચાલે. અમારા નાટક વાળાનો હદી બની જાય. જે થાય કરી લડી પડ્યો પેલો આમ થાય પણ આમ થાય એમ કરીને નાટક પતાવી આલે થાય. ઘેર તો ઘેર ઝઘડો થઈ જાય. ગમે તે કામ હોય તો છોડી દઈએ, ઓર્ડર હોય તો છોડી દઈએ. આમ નાટક કરવાનું કારણ શું કે અમારા જે છોકરા પાછળની જે પ્રજા છે એ સુખી બને એના માટે જ અમે નાટક કરીએ છીએ. અમારે તો હવે જીવીએ એટલા જીવવાના નથી ને અમે જે મુશ્કેલીઓ વેઠી એ હવે આ નવી છોકરાઓ છે એ નથી વેઠવાના. આપણે ખેલ કરવા ગયા હતા અને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ પણ આપણે ખરેખર ચોરી નથી કરી અને ખરેખર કોઈ ગુનો કર્યો નથી એટલે આપણે નિર્દોષ છોડી દીધા. બોલો ભાઈ સત્યનો સદાય જય. સત્યનો સદાય જય. બેનો તમને કેવો લાગ્યો અમારો પ્રોગ્રામ? તમને કેવો લાગ્યો અમારો પ્રોગ્રામ? हम 75 साल बना रहे आजादी के. किसी भी एंगल से आपको लगता है ये जितनी भी यहाँ पर बातें कही गई है इस नाटक में उसमें से कहीं भी कोई काल्पनिक बात नहीं है. इनके साथ होता है. उन्हें अनटचेबल माना जाता है. उन आर्टिस्ट को क्रिमिनल के तौर पे उनको पकड़ के उनका इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है. तो किसी भी एंगल से आपको लगता है कि 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, ये कहीं पर भी आपको आज़ाद दिखते हैं. जो अंग्रेज कर रहे थे वही का वही यहाँ की पुलिस कर रही है. इस प्रोजेक्ट का 1.5 साल ख़त्म हो गया है और मदारी समुदाय और जो नट समुदाय है इनका एक इंडिपेंडेंट थिएटर ग्रुप तैयार हो गया है और इन दोनों थिएटर ग्रुप ने अपने अपने गांव में 30-30 शो कर दिए अलग अलग गांव में जाकर. फिर हम लोगों ने सोचा कि नट समुदाय, मदारी समुदाय और छारा समुदाय, इन तीनों समुदाय का एक कलेक्टिव थिएटर वर्कशॉप होना चाहिए. इसलिए हम लोगों ने इन तीनों समुदाय को अहमदाबाद स्थित प्रयोगशाला में इकट्ठा किया और करीबन हम लोगों ने 4 से 5 दिन का एक थिएटर वर्कशॉप किया जिसमें हम लोगों ने इनकी कलेक्टिव स्टोरीज ली. પણ તમે લોકોએ જે કામ કર્યું છે એ કામ અદ્ભુત કર્યું છે. તમે લોકો 30-30 શો કર્યા. જે પારંપરિક નાટક કરો છો એ તો ખરું પણ એના સિવાય આ પ્રકારના નાટક કેવી થાય છે એનો થોડોક તો અનુભવ થયો હશે. પેલે લોકોને અમે જોતા ને તમને ગભરાણ લાગતી કે અમે શું કહેશું, આ લોકો અમે કંઈક કહેશું તો અમને કશું કહેતો ના. પણ હવે અમે જ્યાં તમે શીખવાડ્યા એ રીતના અમે શીખ્યા તો હવે લોકોને અમે જે બી હોય ને એમને સવાલનો જવાબ આપી શકીએ. જે અમારા ભગવાનનો બી યાદ કરીએ સાહેબ, કેટલી તો માનતાઓ બી રાખી દીધેલી કે અમે શીખી જશું તો બધી કુંવાસીઓને ભેગી કરીને અમે બધો લાપસી મતલબ લાપસી શીરો ગમે તે કુંવાસીઓને જમાડીશું, રણુજા જઈશું ગાડી કરી. સમાજમાં તમારો વિરોધ બી તો થયો છે. આખું ગામ વિરોધી ને અમે એટલા જણ એક બાજુ. અમારા સમાજમાં શું કે તમે એટલા બધા નાટક કરવા જાઓ છો, પેન્ટ ખમીસ પહેરીને કहीं જાઓ છો, તમે એટલા બધા પૈસા વાપરો, સમાજ માટે શું કરશો? મદારીને તો કોઈ ઓળખતા જ નથી, મદારીને તો કોઈ જાણતા જ નથી. આજથી જ્યારે આપણે નાટક ચાલુ કર્યું એના પહેલા તમે બધા આવા પ્રકારની ચર્ચા ક્યારે કોઈની સાથે કરતા ના. તમે ભણાય એમ જ લાગે છે, બધું અલગ જ દેખાય છે ને બધું અલગ જ લાગે છે. તમે નાટક પહેલા જેવા વર હતા અને હવે નાટક કરી રહ્યા છે, આખા ગામમાં તમે નાટક કરી રહ્યા છો, 30 શો કર્યા, હવે તમારા વરના વ્યવહારમાં કંઈક ફાયદો કંઈક ફરક પડ્યો છે તમારા પ્રત્યે? મારા આદમી અમને કહે છે મીટિંગો આવે તારે આવો જાઓ, અમારો સામાન પેક કરીને આવે છે ને પેલા તો પેલે તો મારા પતિ છે ને એમને કહેતા કે તમારે નહીં જવાનું. એ લોકો અમારા પર વિશ્વાસ નતા કરતા કે તમે કઈ જાઓ છો, તમે અમને કેમ નહીં લઈ જાઓ, તો એમ કહેતા હતા સાહેબ. પણ હવે બધું અમે એમને ધીરે ધીરે રહીને બધું એમને અમે કીધું કે આમ આપણે બધું આપણી સમાજ માટે જ કરીએ છીએ. તો મારા પપ્પા એમ કહે કે હા કે તમે જાઓ, નકર અમારા લોકો છે ને એ અમને કઈ જવા ના દે, ઘરના માણસો અમને બહાર પણ નહીં નીકળવા દે, છોકરીઓને કઈ જવા જ ના દે એમને. તમે માનો મારે તો ઘરવાળા એવું કે
ઓહો પિક્ચરમાં હીરોની બની જાયગા તો ધીરે ધીરે આપણે બધા આપણે ભીખ માંગીને કેટલી જિંદગી નીકળશે મેં કીધું થોડો આપણે જે સાહેબો આપણને બધું શીખવાડે છે એમાંથી આપણે થોડો તો જીવનમાં આગળ વધીએ ને આપણે બી સાહેબને વાત કરીને તને બી અમારે ભેગો જોડી લેશે પછી તો હું કહેશે મને હારો રાતે ઊભી થઈ જાય ફટાફટ ગરમ પાણીથી નહીં લે ને તાર સવારે જવાનું છે મેં તો ખુશ થઈ ગઈ હું કહું આજે સૂરજ મેં કહું વહેલો ઉગી ગયો તમને નહીં આવવાની તો તમે નીકળી જાય ને પછી અમને બહુ ગાળું દીધું તો આવું ચોરી કરવાનું નાટક કહેવાય. આપણે તો ગામમાં જઈએ તો લોકો દોણા આલે, ઘરમાં બહેન ખવડાવે, લાડવા દાળ ભાત બનાવીને ખવડાવે, 2 દિવસ એમને ઘર રોકાઈએ, ખેલ કરીએ અને ગામનું ઉઘરાઈને બધું લાવીએ અને તઈ જઈને ચોરીવાળું નાટક કરીએ, બતાવીએ આપણે તો આપણને શું કહે. એટલે તમે અમારી સમાજમાં આ નાટક નહીં કરવાનું, અમારી સમાજવાળા જ ના પાડે. પણ આ તો અમે અમારી હિંમતથી જ કરીએ છીએ. અમે આટલા જણા નાટક કરવા આવ્યા ને ઘેર જઈને શું કહે ખબર હે, આવી ગયા હવે તમે બંગલો ક્યારે બનાવવાના હોય? તું કોણ અજય દેવગન, તું સની શેટ્ટી હે, તું સલમાન ખાન હે. રણજીતભાઈ તો ઘેર લોકો મારવા માટે મારા છોકરાને લઈ જાય, તું મારા છોકરાને લઈ જવાનું ઘેર મારવા માટે આવે. बहुत सरस चर्चा थी. तो मुझे लगे कि आतिश 1 साल जो है पूरा उसमें मुझे लगता है कि हम बहुत सिग्निफिकेंटली दुनियाમાં આપણે બદલાવ લાવી શકીએ કે ના લાવી શકીએ, કે સમાજમાં બદલાવ લાવી શકીએ કે ના લાવી શકીએ, પણ પોતાની જાતમાં મને એવું લાગે છે કે પોતાના પરિવારમાં આપણે થોડું બદલાવ લાવી શક્યા છે. જે સમાજનો આખો વિદ્રોહ અને વિરોધ સહન કર્યા પછી બી તમે 5 જણ બી 6 જણ બી તમે લોકો અહીંયા આવ્યા છો, એ દેખાય છે કે તમારું સમાજ પ્રત્યેનું શું કમિટમેન્ટ છે અને આ મુદ્દા વિશેનું શું કમિટમેન્ટ છે. પણ હવે છે ને જે નાટક આપણે 3 દિવસમાં ઊભું કરવાનું છે, એ નાટકમાંથી એવું બને કે આ તમે લોકો જે નાટક કર્યું એમાંથી કેટલુંક અમે લોકો લઈશું, તમે લોકો જે નાટક કર્યું એમાંથી કેટલુંક અમે લોકો લઈશું, અને પછી હું ને આતિશ અમે લોકો હજી જોડીશું કંઈક નવું કરીને. અને બધી જ વિચરતીની વિમુખ જનજાતિઓ, ખાલી નટ નહીં કે ખાલી બધાની નહીં, પણ બધી જ વિચરતી વિમુખ જનજાતિઓ સાથે કયા મુદ્દાઓ જોડાયેલા છે એને લઈને બહુ સરસ સુંદર એક 15-20 મિનિટનું સરસ આપણે નાટક ઊભું કરીશું. આજ બધા નામ તમે લોકો આપ્યા છે ને, ચોર, ઉઠાઈગી, બદમાશ, લોફર અને ગુનેગાર, આ તમામ નામ આપે છે ને તમે અમને. આઝાદી તમારા જેવા લોકોને મળી છે, અમારા જેવા લોકોને નસીબમાં નથી. પરફેક્ટ. આ દેશને આઝાદી મળી છે ને અમારા લોકો તો હજી ભટકતું જીવન જ જીવી રહ્યા છીએ. જો મારા કે મળે મને સાંભળ્યો તો મારે કેળ બાંધીને લડવું છે. કોઈ મળે સંત તો મારે ઓક મૂકીને રડવું છે, મારે ઓક મૂકીને રડવું છે. માણસ તો સાંભળતો નથી, પણ ભગવાન મને મળે ને તો મારે એને કેવું છે કે મને આ પધારી નર ચારા દાફેડ જેવી સમાજમાં મને જન્મ આપ્યો, એના કરતા તો મને
કોઈ જીવ જંતુમાં જન્મ આપી દીધો હોત તો સારું થાત. અમારા સાપ પણ લઈ લીધા, અમારા રીંછ પણ લઈ લીધા, અમારા માંગડા પણ લઈ લીધા. ક્યાંક તો અમને ચોર કહે છે, ક્યાંક તો અમને લૂંટારા કહે છે, ક્યાંક તો અમને બચ્ચા ઉઠાવવા વાળી ગેંગ પણ કહે છે. તમારી નજરમાં તો અમે એક રખડતું ભટકતું જીવન જીવવા વાળા એક ઉઠાઈ જ રહ્યા. જો માણસ ગણો તો માનવ અધિકાર મળે ને સાહેબ. આજે પોલીસ મારા પૈડા તોડી રહી છે અને કાલે હું મરી જાય તો તમારામાં તો કોઈ ફરક નહીં પડે સાહેબ. કેમ કે અમારા માટે તમે તમે અમારા માટે એક તમે પથ્થરની બનેલી મૂર્તિઓ છો સાહેબ, પથ્થરની બનેલી મૂર્તિઓ છો. દયા ભાવના તમારા અંદર મરી પરવારી છે એટલે તો મને ઘણી જ વખતે વિચાર આવે છે કે અમે શું સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન છીએ? શું અમે સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન છીએ? શું અમે સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન છીએ? શું અમે સેકન્ડ ક્લાસ સિટીઝન છીએ? અમને જોઈએ આત્મસન્માન, અમને જોઈએ